अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजतया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अस्मद्गुरुसमारम्भां यतिशेखरमध्यमाम् लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाविरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्धः भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहात् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। श्रीमहान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमदीमहे प्रणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयदिपराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। युधिष्ठिरो धर्ममयो महद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैर्नदी कैवर्तके केशवे। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हस्ति न तत्क्वचित्। महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यथोऽधिकम् महत्त्वात् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते। अष्टमयी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अतः श्रीमन्महाभारते शांति पर्वे आपद्धर्म पर्व अध्याय 141 ಪುಟ 590. ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಾರದ ನಿಷಿದ್ಧ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಂದಾದರೂ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಚಂಡಾಲರ ಸಂವಾದ ರೂಪವಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಭೀಷ್ಮನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಚಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಥಾ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೆಟ್ಟು ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಮೀರಿ ನಡೆದಾಗ
ಅಧರ್ಮವೇ ಧರ್ಮ ಎನಿಸಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಧರ್ಮವಾಗಿ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕುಲಿತವಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ರಾಜರಿಂದಲೋ ಚೋರರಿಂದಲೋ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಲೋಕದ ನೀತಿ ವಾರ್ತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಾರಾಮಾರಾಗಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಸಾಧುಗಳ ಗತಿ ಏನು? ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮದವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಕರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟರಾದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಕಾಮ ಲೋಭ ಮೋಹಾದಿಗಳಿಂದ ಅಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಭಯಕ್ಕೆ ಈಡಾದರೆ, ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾದ್ರೆ, ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಲೆ ವಂಚನೆ, ಊರೂರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡೋದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಪೀಡಿಸೋದು, ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಆಗದೆ ಇರೋದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚೋದು, ಪ್ರಜೆಗಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳರಿಂದ ಸೂರೆ ಹೋಗೋದು, ಇಂತಹ ಅತಿ ಕಠಿಣ ದಶೆಯುಳ್ಳಂತ ದುಷ್ಕಾಲ ಬಂದರೆ, ಸಾಧುಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡಿರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರದೆ ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಜೀವಿಸಬಹುದು? ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಅಂತಹ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಧಾರಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜನಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ಹೀಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಾಗ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ರಾಜನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳಿದ, ಹೇ ಮಹಾಬಾಹೋ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಗಳಿಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ರಾಜನೇ ಮೂಲ ಎಂದು ತಿಳಿ. ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಮರಣವೋ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚೋದಕ್ಕೂ ರಾಜನೇ ಮೂಲ. ಹೇ ಧರ್ಮರಾಜ, ಕೃತ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಗಳೆಂಬ ಕಾಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೂ ರಾಜನೇ ಮೂಲ. ಅವನಿಂದಲೇ ಈ 4 ಯುಗಧರ್ಮಗಳು ಏರ್ಪಡುವುದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತೋರಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕರವಾದ ಅಂತಹ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಧೀಮಂತರು ತಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಲದಿಂದ ಜೀವಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಲೆಯರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಂಡಾಲನಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿಗೂ ನಡೆದ ಸಂವಾದ ರೂಪವಾದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವೊಂದನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಗಳ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ದೈವ ವಶದಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷಾಮ ಉಂಟಾಯಿತು. ತ್ರೇತಾಯುಗವು ಮುಗಿದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಆರಂಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸಂಖ್ಯೆಯು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಪ್ರಪಂಚವು ಜನಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನು ಮಳೆಯನ್ನ ಕರೆಯದೆ ಹೋದ. ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವು ವಕ್ರನಾದ. ಚಂದ್ರನು ಎಂದಿನಂತಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ತಿರುಗಿದ. ಬಿಂಬದೊಡನೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಸಿರಿತಾ ಇದ್ದ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಮವಾದ್ರೂ ಬೀಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೇಘಗಳ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತೇನು? ಮಹಾನದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೀರೊಣಗಿ ಬಹಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದ್ವು. ಕೆರೆಗಳು, ಕೊಳಗಳು, ಸಣ್ಣ ಹೊಳೆಗಳು, ಬಾವಿ, ಚಿಲುಮೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಂದಗೆಟ್ಟು ಶುಷ್ಕಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಅದರ ನಿಜ ಸ್ವಭಾವವೇ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಜಲಾಶಯಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದ್ವು. ಸಭೆಗಳಿಲ್ಲ, ಪಾನಶಾಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲೂ ಅಧ್ಯಯನ, ಯಜ್ಞ, ವಷಟ್ಕಾರಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. ವೈಶ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಗೋ ರಕ್ಷಣೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಂತೋಯ್ತು. ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪೂರ್ವಾಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋದವು. ಮಹೋತ್ಸವಗಳು ನಷ್ಟವಾದವು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಎಲುಬಿನ ತುಂಡುಗಳು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಹಾಹಾಕಾರ. ಅನೇಕ ಜನರು ಹೆದರಿ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಪಟ್ಟಣಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಬಿದ್ವು. ಗ್ರಾಮಗಳು, ಮನೆಗಳು ಶೂನ್ಯಪ್ರಾಯವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಗಾಕರು, ಶೂರರು, ಹಣದಾಸೆ ಉಳ್ಳಂತ ರಾಜರು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಹಿಂಸಿಸತೊಡಗಿದ್ರು. ಜನರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೆದರಿ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಊರೆಲ್ಲ ಶೂನ್ಯವಾಯಿತು. ಊರಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿಲ್ಲ. ಮುದುಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ. ದನ ಕರುಗಳಾಗ್ಲಿ, ಮೇಕೆ ಕುರಿಗಳಾಗ್ಲಿ, ಎಮ್ಮೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಂಡವರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ದುಷ್ಟರು ಪೀಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇಶಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದಂತಾಯ್ತು. ಉತ್ಸವಗಳಿಲ್ಲ, ವಿನೋದ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಿಲ್ಲ. ದೈವ ದಿನದಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬದುಕಿಕೊಂಡ ಜನರು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಶವಪ್ರಾಯವರಾಗಿದ್ದರು. ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲವೂ ಶವಮಯವಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಭಯಂಕರ ಕಾಲವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದಾಗ
ಜನರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಯ್ತು. ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಜನರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಂದು ತಿನ್ನಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಋಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಗಳನ್ನ, ವ್ರತಗಳನ್ನ, ಪೂಜಾ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ, ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನಾ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋದ್ರು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಪೂಜ್ಯನಾದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಹಸಿವಿನ ಆತುರ ಉಂಟಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲಿತಾ ಇದ್ದ. ಒಂದು ಕಡೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡಿರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕಿದೋ ಅದು ಭಕ್ಷ್ಯವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಭಕ್ಷ್ಯವಾಗಿರ್ಲಿ ಅವೆರಡೂ ತನಗೆ ಸಮಾನ ಎಂದೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಟ ಪಡುತ್ತಾ ಏಕಾಕಿಗೆ ಹೊರಟ. ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಲಗೇರಿಯನ್ನು ಕಂಡ. ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕವರು ನಟ್ಟಡವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ತಿಂತಕ್ಕವರು. ಅವರ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಒಡೆದ ಮಡಿಕೆಗಳು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಸುಟ ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸಗಳು, ಹಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಗಳ ಮೈ ಎಲುಬು, ತಲೆಯ ಓಡೆಗಳು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸಿದ್ದ ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಹೆಣದ ಮೇಲಿಂದ ತಂದ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಗಳು. ಅವರ ಗುಡಿಸಲಿನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಾವಿನ ಸೋಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಲೆಯಾಗಿ ತೂಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೋಳಿಗಳು ಕೂಗ್ತಾ ಇವೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕತ್ತೆಗಳು ಅರಸ್ತಾ ಇವೆ. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಗುಂಪಾಗಿ ಆಡಬಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೇವರ ಗುಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆಗಳು ಕೂಗ್ತಾ ಇವೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ತೂಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಿಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಗಾದಿ ಪುತ್ರನಾದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿ ಇಂತಹ ಹೊಲಗೇರಿಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹಸಿವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಧಾನ್ಯದ ಕಾಳಾಗಲಿ, ಮಾಂಸವಾಗಲಿ, ಅನ್ನವಾಗಲಿ, ಹಣ್ಣು ಗೆಡ್ಡೆಗಳಾಗಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳಾಗಲಿ ಲಾಭ ಮಾತ್ರವೂ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನು ಮಹಾ ಸಂಕಟದಿಂದ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಂಚಾರ ಶ್ರಮದಿಂದಲೋ ದುಃಖದಿಂದಲೋ ದೇಹ ದುರ್ಬಲತೆಯಿಂದಲೋ ಮುಂದೆ ಅಡಿ ಇಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಆಗದೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ತಾಣ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಹೊಲಗಿರಿಯ ಮುಂದೆ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಜೀವ ಧಾರಣೆಗೆ ಉಪಾಯ ಏನೋ, ವೃಥ ಮರಣಕ್ಕೆ ಈಡಾಗದ ಜೀವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ 4 ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ. ಆಗ ಒಂದು ಗುಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೋಲಿಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿದ್ದಂತಹ ನಾಯಿಯ ತೊಡೆ ಮಾಂಸ ಇವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆ ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಈಗ ಈ ಮಾಂಸದ ತುಂಡನ್ನಾದ್ರೂ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗದಿದ್ರೆ ತೀರದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರು, ಮಧ್ಯಮರು, ಅಧಮರು, ಸಮಾನರು ಎಂಬ ಭೇದವನ್ನೇ ನೋಡದೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಇತರರಿಂದ ಅಪಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತಿ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಅಪಹರಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳುಂಟು. ಮೊದಲು ನೀಚರಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನ ಅಪಹರಿಸಬಹುದು. ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಸಮಾನರಿಂದಲೂ, ಅದೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ತನಗಿಂತಲೂ ಮೇಲೆನಿಸಿದ್ದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕನಿಂದಲೂ ಅಪಹರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಧಿ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಪಾಪರತನಾಗಿ ಹೀನ ಜಾತಿಯವನಾದ ಈ ಚಂಡಾಲನ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲಭಿಸಿದ್ದನ್ನ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಈ ಚಂಡಾಲರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ತಕ್ಕವರು. ಈ ಅಧಮ ಜಾತಿಯವರ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಳುವು ಮಾಡೋದೇನು ದೋಷವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಂಸವನ್ನೇ ಅಪಹರಿಸೇನು ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ನಡುರಾತ್ರಿ ಸಮಯನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ತಾನು ಬಿದ್ದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಲಗಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಿರಿಯ ಜನರೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ಮಲಗಿರೋ ಸಮಯನ ನೋಡಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮೇಲೆದ್ದು ಚಂಡಾಲನ ಗುಡಿಸಿನ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಆಗ ಆ ಗುಡಿಸಲಿನ ಯಜಮಾನನೋ ಮೈ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಸಖ್ಯವಾಗಿದ್ದ. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಶ್ಮಲಗಳು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಂತಿದೆ. ಆದ್ರೇನು ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಗುಲಿಸಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಕದಲಿಸಿದ ಶಬ್ದ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಆ ಹೊಲೆಯನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಯಾರದು ಮಾಂಸದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕದಲಿಸಿದವರಾರು? ಈ ಹೊಲಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿರುವಾಗ ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವನು ಯಾರು? ಕಳ್ಳ, ನಾನೇನು ಮಲಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೇನು? ಇದೋ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡೇ ಇದ್ದೇನೆ, ದುಷ್ಟ, ಇನ್ನು ನೀನು ಸತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿ ಎಂದು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಹೋಗಿದ. ಆಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ತಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಲಜ್ಜೆಗೊಂಡು ದೈನ್ಯದಿಂದಲೋ ಭಯದಿಂದಲೋ ನಡುಗುತ್ತಾ ಅಯ್ಯ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಎಂದು ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ.
ತಿರುಗಿ ಆ ಚಂಡಾಲನು ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು, ನೀನ್ ಯಾರು ಎಂದು ಗದರಿಸ್ತಾ ಇರಲು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು, ಎಲೆ ಆಯುಷ್ಮಂತನೇ, ನಾನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು, ಹಸಿವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಬಂದೆ. ಈಗಿನ ನನ್ನ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಇರು, ನೀನು ಮಹಾವಿವೇಕಿ ಎಂದನು. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಆ ಮಹರ್ಷಿಯ ನುಡಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಡನೆ ಆ ಹೊಲೆಯನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆದ್ದು ಆ ಋಷಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ. ಆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆ ಚಂಡಾಲನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಫಳನೆ ನೀರು ಸುರಿಯಿತು. ಅತಿ ಗೌರವದಿಂದ ಆ ಮಹರ್ಷಿಯ ಮುಂದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಂತು, ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮ, ಏನಿದು? ಈ ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಎಂದ. ಆಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಬಹಳ ಮೃದುವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆ ಚಂಡಾಲನನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಲಿ, ಹಸಿವು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳು ಉತ್ಕ್ರಮಣ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿವೆ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಡಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕದಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಂದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೇನು ಸ್ಮರಣೆ ತಪ್ತಾ ಇದೆ, ಹಸಿವು ನನ್ನನ್ನು ದಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ದೇಹವೆಲ್ಲ ರವೆ ಹಿಟ್ಟಾದ್ರೂ ಬಲ ಇಲ್ಲ. ಹಸಿವಿನ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಕೃತ್ಯ ಅಕೃತ್ಯದ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು, ಅಂತವರಿಗೆ ಲಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಇದು. ಅದರಂತೆ ಈಗ ಪ್ರಜ್ಞಾಶೂನ್ಯನಾದ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದೇ, ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದೆ ಎಂಬ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಧರ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ರು ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಈ ನಾಯಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎತ್ತುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಾಯಿ ಮಾಂಸವನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳದೆ ನಾನಾಗಿ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಈ ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿ ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯು ಮುಖ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅವನೇ ಪುರೋಹಿತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧವಾದ ಹವಿಸ್ಸನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸ್ತಕ್ಕವನು. ಆ ಅಗ್ನಿದೇವನು ಸರ್ವಭಕ್ಷ ಎನಿಸುವಂತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ನಾನೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸರ್ವಭಕ್ಷಕ ಎನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿದವನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ. ಆಗ ಚಂಡಾಲನು, ಹೇ ಮಹರ್ಷಿ, ಮೊದಲು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಲಿಸು, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿದಂತೆ ನಡೆ. ಹೇ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಏನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೃಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯು ಕೇವಲ ಹೀನ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನಿಷ್ಟ ಪಶೂನ ಶ್ವಾನಃ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ನೀಚವಾದದ್ದು. ನಿಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಇದು ಕೈಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸೋದಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಭಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕೇನೋ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಚಂಡಾಲರ ಸ್ವತ್ತು. ಇದನ್ನ ನೀನು ಕಳವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ. ಇದೆಲ್ಲ ಅತಿ ನಿಂದ್ಯವಾದಂತ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ವೇ? ಹೇ ಮಹರ್ಷಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕಬಾರ್ದೆ? ಈ ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ನೀನು ಆಸೆ ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ನಿನ್ನ ತಪಫಲವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೀಯ. ನಿನ್ನಂತ ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಯೋಗ್ಯವಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇಂತಹ ನೀಚ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಹುದೇ? ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೆಡಿಸಬಹುದೇ? ಧರ್ಮಜ್ಞನೂ ತಾಪಸೋತ್ತಮನೂ ಆದಂತ ನೀನು ಹೀಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದ. ಆಗ ಕ್ಷುತ್ಪೀಡಿತನಾದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಆ ಚಂಡಾಲನ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಯ್ಯ, ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಲೆದಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಉಪಾಯವೂ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ಇಂತಹ ಪ್ರಾಣಾಂತಕರವಾದಂತಹ ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಮುಂದನ್ನು ಯೋಚಿಸದೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನಾದರೂ ನಡೆಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಆಹಾರದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಶಕ್ತನಾದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ಇಂದ್ರ ಧರ್ಮವನ್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಧರ್ಮವು ವಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ವೇದಗಳೇ ಅಗ್ನಿ ಎನಿಸುತ್ತೆ, ಅವುಗಳೇ ನನಗೆ ಬಲವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹಸಿನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ಷಿಸಬಾರದನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವ ವಿಧದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೋ ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಸಬಹುದು. ಮರಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಬದುಕಿರುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ. ಬದುಕಿದ್ದವನು ಮುಂದೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನನ್ನ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಾನು ಭಕ್ಷಿಸಬಾರದನ್ನೂ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಭಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡದೆ ಅನುಮತಿಸಬೇಕು. ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಗಳು ಮಹಾ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ಅಶುಭಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಆಗ ಚಂಡಾಲನು, ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಯೋದೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಹಸುವನ್ನು ಅಡಗಿಸಬಹುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ
ಇದು ಅಮೃತದಂತೆ ನಿನ್ನ ಆಯಸ್ಸನ್ನ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೋ? ಇದು ನಿನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆಯೇ? ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸು. ಈ ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡಬೇಡ. ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಭಕ್ಷಣಾರ್ಹವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ನಿಂದ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಅಯ್ಯ, ಈ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾಂಸ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ? ನನಗೆ ತೋರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹಣವೂ ಇಲ್ಲ, ಹಸಿವು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ನಿರಾಶನಾಗಿ ಈ ನಾಯಿಯ ತೊಡೆಯ ಮಾಂಸವನ್ನೇ ತೆಗೆದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ. ಷಡ್ರಸೋಪೇತವಾದ ಅನ್ನಗಿಂತಲೂ ಈಗ ಈ ನಾಯಿಯ ತೊಡೆಯ ಮಾಂಸವೇ ನನಗೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ತೋರಿದೆ ಎಂದ. ಚಂಡಾಲನು, ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ಉಗುರುಳ್ಳ ಜಂತುಗಳಲ್ಲಿ, ಉಗುರು ಇರುವಂತ ಜಂತುಗಳು, ಶಲ್ಯಕ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹಂದಿ, ಮುಳ್ಳು ಹಂದಿ, ಉಡು, ಮೊಲ, ಆಮೆ ಎಂಬ ಈ 5 ಮಾತ್ರವೇ ಭಕ್ಷಣಾರ್ಹಗಳು. ನಿನಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಭಕ್ಷ್ಯವಾದ ಈ ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡಬಾರದು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಅಯ್ಯ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಅಗಸ್ತ್ಯನು ಹಸಿದು ಬಂದಾಗ ವಾತಾಪಿ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ಅವನಂತೆ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ನಾನು ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ನಾಯಿ ತೊಡೆಯ ಮಾಂಸವನ್ನೇ ಭುಜಿಸ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಚಂಡಾಳ ಹೇಳಿದ, ಹೇ ವಿಪ್ರೋತ್ತಮ, ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಭಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೇಳೋ. ಇನ್ನಂತವನಿಗೆ ಇದು ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಹೀನ ಕೃತ್ಯ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಯೇ ನಿನಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಇನ್ನು ನಾನು ಅಡ್ಡಿ ಏನು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂದ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳ್ದ, ಅಯ್ಯ, ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣ. ಅಗಸ್ತ್ಯನೇ ಮೊದಲಾದ ಶಿಷ್ಟರ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ನಾನು ಅನುವರ್ತಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನೇ ಈಗ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲವಾದ ಭಕ್ಷ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ. ಚಂಡಾಳನು, ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಒಬ್ಬನು ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಎನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಸಜ್ಜನರು ನಡೆಸಿದ್ದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇಕೆ ಅಕಾರ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಕಾರ್ಯ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾವುದೋ ಅಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಒಂದು ನೆಪವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಅಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಮಹರ್ಷಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವನು ನಡೆಸಿದ್ದು ಎಂದಿಗಾದ್ರೂ ಅಕಾರ್ಯ ಎನಿಸುತ್ತೇನೋ? ಅಗಸ್ತ್ಯನು ಎಂದಿಗಾದ್ರೂ ಪಾಪಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾನೆಯೇ? ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಆದ್ರೇನು, ಜಿಂಕೆ ಆದ್ರೇನು, ಎರಡು ಮೃಗಗಳೇ, ಎರಡೂ ಸಮಾನ ಎಂದೇ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ನಾಯಿಯ ತೊಡೆಯ ಮಾಂಸವನ್ನ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಚಂಡಾಲ ಪುನಃ ಹೇಳಿದ, ಅಯ್ಯ, ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಋಷಿಯು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಭಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದ್ರು ವಾತಾಪಿ ಎಂಬ ಹಸುರನ ಮಾಂಸವನ್ನ ಭುಜಿಸನೆ ಹೊರತು ತನ್ನ ಹಸಿವನ್ನು ಅಥವಾ ಆಶೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದು ಧರ್ಮವೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಪವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಗಾದರೂ ರಕ್ಷಣೀಯರಲ್ಲವೇ? ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮವೇ ಅಲ್ಲವೇ? ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳಿದ, ಅಯ್ಯ, ನಾನೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ. ನನ್ನ ಶರೀರವು ನನಗೆ ಮಿತ್ರ. ಇದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ಅಂತಹ ದೇಹವನ್ನ ಪೋಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನಾದ್ರೂ ಭುಜಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಇರತಕ್ಕ ಆತುರದಲ್ಲಿ ನೃಶಂಸವಾದ ನಿನ್ನಂತರ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಿಂದೇ ತಿಂತೇನೆ ಎಂದ. ಚಂಡಾಳನು, ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಾಣವನ್ನಾದರೂ ಬಿಡುಮನೆ ಹೊರತು ನಿನ್ನಂತೆ ಈ ತಿನ್ನಬಾರದನ್ನ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬನನ್ನು ನಾನು ಕಾಣೆ. ನೀನು ಇದನ್ನು ತಿಂದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡುವುದಾದರೂ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರಿದೆ. ನೀನು ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇಹಲೋಕದ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಲ್ವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನೀನು ಈ ನಿನ್ನ ಹಸುವಿನ ಆತರವನ್ನ ಜಯಿಸಿ ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಿ ಎಂದ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳಿದ, ಅನಶನದಿಂದ ಸಾಯುವುದು ಶರೀರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಎಂಬುದೇನೋ ವಾಸ್ತವವೇ. ಆ ಫಲವೇ ಪರೋಕ್ಷ. ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯುವುದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಲೋಪವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ನಾನಾದರೂ ನಿತ್ಯವೂ ವ್ರತನಿಷ್ಠ, ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಶರೀರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭಕ್ಷ್ಯವನ್ನಾದರೂ ಭಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. ಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾದ ಜೀವವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿದವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪುಣ್ಯ ಉಂಟು ಎಂದು ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನಂತಹ ಶುದ್ಧಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೋಷಾಸ್ಪದಗಳೇ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಾಪ ಸಂಬಂಧ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನಿನ್ನಂತವನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದ. ಚಂಡಾಲ ಹೇಳಿದ ಪುನಃ, ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಈ ಪಾಪಕಾರ್ಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದು ಇಂತಹ ದುಷ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಧೋಗತಿ ನಿಶ್ಚಯ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೂ ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳಿದ, ಅಯ್ಯ, ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ನಿಂದಿಸೋ. ಹೊಳದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ದನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯದೇ ಇರೋಲ್ಲ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನಗೇನು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆತ್ಮಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡ ಎಂದ. ಚಂಡಾಲ ಹೇಳಿದ, ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಾನೇನೋ ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶಕನಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಕರದಿಂದ ನಿನ್ನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮಿತ್ರನಂತೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು, ಲೋಭಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೊಡಬೇಡ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ, ಅಯ್ಯ, ನೀನು ನನಗೆ ಸುಹೃತ್ತಾಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇಮ ಚಿಂತಕನಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಆಪತ್ತಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು. ಈ ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನ ನನಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು. ನಾನು ಧರ್ಮದಿಂದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಲ್ಲವನು ಎಂದ. ಚಂಡಾಳ ಹೇಳಿದ, ಈ ನೀಚ ವಸ್ತುವನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಾರದು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅನ್ನವನ್ನ ಇತರರು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಅಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆಯೂ ಬಿಡ್ಲಾರೆ. ಈ ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಿಸಿದ ನೀನು ನಾಯಿಯ ಮಲದಿಂದ ಲೇಪಿಸಲ್ಪಡುವ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವೇ ಅಂದ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಪಾಪಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆದರೂ ಪವಿತ್ರವಾದ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾದ ಧರ್ಮವನ್ನ ಆಚರಿಸಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ. ಈಗ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಯೋದೆ ಅಥವಾ ಅಶುದ್ಧನ್ನ ಅನ್ನವಾದರೂ ತಿಂದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ? ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ, ನೀನೇ ಹೇಳು ಅಂತ. ಚಂಡಾಲ ಹೇಳಿದ, ಅವನವನಿಗೆ ಉಚಿತ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅವನವನ ಆತ್ಮವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನೀನು ಹೇಳಿದ ಆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೀನ ಕೃತ್ಯವೋ ಅದನ್ನ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ತಿಳಿಬಹುದು. ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನೇ ತನಗೆ ಭಕ್ಷ್ಯ ಎಂದು ಆಧರಿಸತಕ್ಕಂತ ನಿನ್ನಂತವನಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಭಕ್ಷ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ತೋರುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳಿದ, ಈ ಪದಾರ್ಥವೇನೋ ಅಭಕ್ಷ್ಯವೇ, ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಕದಿಯುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷ ಉಂಟು. ಮೊದಲನೇದು ಆ ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ, ಎರಡನೇದು ಅದನ್ನು ಕದಿಯೋದು, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ದೋಷ. ಅದನ್ನ ಭುಜಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷ ಉಂಟ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಬಂದೊದಗಿದಾಗ ಅದೊಂದು ದೋಷಾಸ್ಪದ ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅಭಕ್ಷ್ಯ ವಸ್ತನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಇಲ್ಲ, ವಂಚನೆ ಇಲ್ಲ. ತನಗೆ ನಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬೋದು, ಅದೇನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಎಂದು. ಚಂಡಾಲ ಹೇಳಿದ, ತಿನ್ನಬಾರದ ವಸ್ತುವನ್ನ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಈ ಹಸಿವೊಂದೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವೇದವಾಗಲಿ ಆರ್ಯ ಧರ್ಮವಾಗಲಿ ಯಾವುದು ನಿನಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನೀನು ಈಗ ತೊಡಗಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ಭೇದವನ್ನು ನೋಡದೇ ಇರೋದು ದೋಷಾಸ್ಪದ ಅಲ್ಲ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳಿದ, ತಿನ್ನತಕ್ಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಪವೇನು ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡವನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಬೀಳುವ ಎಂಬ ಮಾತು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಸನವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಎನಿಸಿದ್ರು ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಇತರ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಷ್ಟವಾಗಲಾರವು. ಚಂಡಾಲ ಹೇಳಿದ, ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮ, ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ವಾಂಸನು. ಒಳಗೇರಿ ಎಂಬ ಈ ನೀಚ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಎಂಬ ಹೀನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನನ್ನಂತಹ ಹೀನ ಜಾತಿಯವನನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನ ನೀನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯತ್ನಿಸ್ತೀಯ. ಸಾಧುಗಳ ನಡತೆಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ನಿನ್ನಂತವನಿಗೆ ಈ ದೋಷವು ತಟ್ಟುವುದೇ ಹೊರತು ನನ್ನಂತವನಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ದುಷ್ಫಲದಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನ್ನ ನೀನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಂದ. ಹೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಚಂಡಾಲನು ಇಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿ ತಾನು ಸುಮ್ಮನಾದ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ವನಕ್ಕೆ ಹೋದ. ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪಕ್ವ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಭಾರ್ಯೆಯೊಡನೆ ಭಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ತೋರಿತು. ಇದು ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸವಾದರೂ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಿಧಿಯಿಂದಲೇ ತಿನ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಮೊದಲು ತಕ್ಕ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಭುಜಿಸ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ. ಐಂದ್ರಾಗ್ನೇಯ ಎಂಬ ವಿಧಿಯಿಂದ ತಾನೇ ಚರುವನ್ನು ಪಚನ ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿತೃಗಳ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಹೋಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸೊಳಗಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದ. ಆ ಮಳೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಔಷಧಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು. ಶ್ಯಾಮ ಪೀಡಿತವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬದುಕಿಸಿದ. ಪೂಜ್ಯನಾದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಆಮೇಲೆ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೀಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಆ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತೀರಿಸಿ ತಾನು ಚರವನ್ನ ಭುಜಿಸದೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಪಿತೃಗಳನ್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ
ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಮ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. ಹೇ ಧರ್ಮರಾಜ, ವಿದ್ವಾಂಸನಾದವನು ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಯಾವ ಉಪಾಯಗಳಿಂದಲಾದರೂ ತನ್ನ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಹೋಗುವ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು, ಬೇಕಾದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದವನು ಧರ್ಮ ನಿಶ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದರಂತೆ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 141ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಾಂಸ ತಿಂದನ? ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಈಗ ಯಾರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ತಿಂದಂತೆ ಅಂತ. ತಿನ್ನೋದಕ್ ಮೊದಲು ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು. ಈ ವೈಶ್ವದೇವದಲ್ಲದೇನೆ ದೇವಯಜ್ಞ, ಮನುಷ್ಯ ಯಜ್ಞ, ಪಿತೃಯಜ್ಞ, ಭೂತಯಜ್ಞ, ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ. ಭೂತಯಜ್ಞ ಅಂದಾಗಿದು ಯೌ ಶ್ವಾನೌ ಶ್ಯಾಮ ಶಬಲೌ ವೈವಸ್ವತ ಕುಲೋದ್ಭವೌ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಬಾರ್ದು. ನನಗೆ ಬರೀ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹಸಿವಿನ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ಮತ್ತೊಂದು ಉಂಟಾದಾಗ ಇವನು ಅಗಸ್ತ್ಯನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಅಗಸ್ತ್ಯನ ಗತೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಾನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಾನುಸಂಧಾನ ದೀಪಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿ ಈ ಉಲ್ಲೇಖ. ಏನದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರ ವಿವಾಹ. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ತನ್ನ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಯೋಗಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಳು. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ವತರಾಜನ ಕುಮಾರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು. ಶಿವನಿಗೂ ಪಾರ್ವತಿಗೂ ವಿವಾಹ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ರೂ ಅನೇಕ ಕಾಲದಿಂದ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು. ದೇವತೆಗಳು, ಗಂಧರ್ವರು, ಕಿಂಪುರುಷರು, ಕಿನ್ನರರು, ವಿದ್ಯಾಧರರು, ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು. ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಭೂಮಿ ಭಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಕುಸಿಯೋಕ್ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಕಡಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಕ ಆದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ. ಆಗ ಬಂದಾಗ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ, ಸಲಹೆನ ಅಂದ. ಏನು ಅಂದ, ಈ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಮಹಾ ತಪೋನಿಷ್ಠರು. ಇವರೊಬ್ರು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ತಟ್ಟೆ, ತೂಕದ್ದು ತಟ್ಟೆ ಸಮನಾಗತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇವರೊಬ್ಬರನ್ನ ನೀವು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಇಂದ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಕೋಪ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಯುಗಗಳಿಂದ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರರ ಮದ್ವೆ ನೋಡೋಕೆ. ಅದೇ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ನೀನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿರೋವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಗದೆ ಇರಲಿ. ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ವೃತ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು, ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಸ್ಥೇಯ, ಅದರಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು ತೊಡಗಲಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವನು ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಇವನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಹೇಳಿದ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದ್ದೇ ಬಹಳ, ನೀನು ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೇನೆ ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನೀನ್ ಶಾಪ ಕೊಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ವೇನೋ? ನೀನು ನರಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಕನಾಗೋ, ನೀನು ಬರೆದಂತ ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪೈಶಾಚ ಭಾಷೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ. ಕಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಜಗಳ ಇದ್ರದನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಅಗಸ್ತ್ಯರೇ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಂತ. ಆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇವನು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಅವನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದ. ಪರ್ವತ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಗತಿಗೂ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತದ ಅಧಿದೇವತೆ ಅಗಸ್ತ್ಯನ ಶಿಷ್ಯ. ಇವನು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ತಲೆ ಬಗ್ಸಿ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ದ. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ವಾಪಸ್ಸು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬರೋ ತನಕ ನೀ ತಲೆ ಎತ್ತಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಂಧ್ಯ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪರ್ವತಗಳು ಆಮೇಲೆ ಎತ್ತರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಇದೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ತಾಮ್ರಪರ್ಣಿ ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಘೋರವಾದ ತಪಸ್ಸು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ. ಅಗಸ್ತ್ಯರೇ, ಯಾಕೆ ಈ ಆಗ್ರಹ ನಿಮಗೆ? ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ
ಅಯ್ಯೋ ಇವನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ನಿಮಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ಅದು ಕೂಡ ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದಷ್ಟೇ, ಪುನಃ ಪುನಃ ಮಾಂಸವನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ವಿಧಿಯ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವಾತಾಪಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ರಾಕ್ಷಸರು ಕೂಡ ಮಾಯಾವಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಋಷಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನ ಶ್ರಾದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಂತ್ರಿಸ ಕಳಿಯೋದು. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು, ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವನು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ್ದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಫಲದ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆ ವಾತಾಪಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇವನು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಇವನು ತಮ್ಮ ವಾತಾಪಿ ಅವನನ್ನ ಒಂದು ಆಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಆಡನ್ನ ಕೊಂದು ಮಾಂಸ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಬಡಿಸೋದು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ವಾತಾಪಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಋಷಿನುವೆ ಇವರು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ವಾತಾಪಿ ಇಲ್ವನು. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದಿದ್ರು. ಸೊ ಬೇರೆ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಗದ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಈಗ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಹರ್ಷಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾಪಿ ಇಲ್ವರ ಇಬ್ಬರು ರಾಕ್ಷಸರಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೇನೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅವನು ಬಂದ. ಅಗಸ್ತ್ಯನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದವನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದ, ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಶ್ರಾದ್ದ, ನೀವು ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ನಿಮಂತ್ರಿತರಾಗಿ ಮುನ್ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಂತ್ರಣವನ್ನ ನೀಡಿದ. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಆಗಲಿ ಅಂತಂದ್ರು. ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಗಳವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಗಸ್ತ್ಯರಿಗೆ. ಅವನು ವಾತಾಪಿಯನ್ನ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಇಲ್ವನ್ನ ಹಾಡಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆಡಿನ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಂದು ಭಕ್ಷಿಸಿದ, ಬಡಿಸ್ದ. ಇವರು ತಿಂದ್ರು. ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನಗತಾ ಅವನು ವಾತಾಪಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ವಲ್ಲ ವಾತಾಪಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಾ ಅಂದ. ಇವನು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ವಾತಾಪಿ ಜೀರ್ಣೋಭವ, ನೀನ್ ಜೀರ್ಣವಾಗ್ಬಿಡು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲೇ ಅಂತ. ವಾತಾಪಿ ಹೊರಗ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು ವಾತಾಪಿ ಕತೆ. ಆಗ ಇಲ್ವಲ್ಲ ತನ್ನ ನಿಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನ ಭಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಇವರ ಒಂದು ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸುಟ್ಟೋದ. ಇದು ವಾತಾಪಿ ಇಲ್ವಲ್ಲರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ವಿಂಧ್ಯ ಅವನು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಗಸ್ತ್ಯರಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ವಿಷ್ಣು ನೀವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ತಮಿಳು ಪೈಶಾಖ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಭಕ್ತಿ ಪಂಥವನ್ನ ಇದರಿಂದಲೇ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ತಮಿಳಿನಲ್ಲೇನೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ದ್ರವಿಡಾದೇಶೆ ಕರ್ನಾಟಕೇ ವರ್ಧಂಗದ ಕ್ವಚಿನ್ ಕ್ವಚಿನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೆ ಗುರ್ಜರೆ ಜೀರ್ಣಂಗದ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಕಥೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವರಾಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ಇದು ಆಪದ್ ಧರ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆಪದ್ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಂತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬಹುದು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳುಂಟು. ಆಹಾರ ಶುದ್ಧವು ಸತ್ವ ಶುದ್ಧಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರವನ್ನ, ಅನ್ನಮಯಮ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ಮನಃ, ಅನ್ನವನ್ನ ತಿಂದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗತ್ತೆ, ತೃಪ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ನವನ್ನ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಿಯತಿ ಯೈಶ್ವನ್ನಾನ್ ಅಂತಾರೆ ಆಹಾರ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತೇಶಿಕರು. ಆಹಾರದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ನೀವಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಾರು ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು. ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಜೀವನ ಇದು ಬೇಡ, ನಾವು ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳು ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಯಾವಾಗಿದ್ರು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಸತ್ಯ ತಾನೆ. ಇದೆಷ್ಟೊಂದು 300-350 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅವರು ಯಾರೋ ಹಣ್ಣನ್ನ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು, ಸ್ವೀಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಹಿಂದಿನ ವಾರನು ತಂದಿದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಕು ಬರ್ತಾ ಅದೇನೋ ಪೇಡನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ನಂಗೆ ಬೇಡ ಇದು ಅಂತಂದ್ರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು,
ಯಾರೇ ಸ್ವೀಟ್ ತಂದ್ರು ತಿಂತಾ ಇದ್ದವ್ರು ಇವತ್ತು ಬೇಡ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇವಳೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡೋದು. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ವಾರ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಅದು ತಗೊಂಬಂದ್ಲು. ಅವತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು. ಅವಳು ತಂದಂತ ಭಕ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ಲು, ಗುರೂಜಿ ನಾನು ಹೋದ ವಾರನು ಇದೇ ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೆ, ಅದೇ ಅಂಗಡಿದು ಆಶಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು. ಹೋದ ವಾರ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಅದನ್ನ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಈ ವಾರ ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೋದ ವಾರ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೋದ ವಾರ ನೀನ್ ತಂದಾಗ ಆ ಸಿಹಿ ಇದು ದೋಷಯುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಪ್ರಭೆಯನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀನ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರು ಜಗಳ ಆಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಅದನ್ನ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತಮೋ ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇದಾಗಿದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅದು ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು. ಸೊ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಇನ್ಯಾರೋ ಏನು ಮೂರೇನು ಆಹಾರ ಬೆಲೆ ಏನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ಏನ್ ದೇವ್ರು ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ, ಎಲ್ಲ ತರ ವ್ಯಂಗ್ಯಗಳು ಕುಹಕ ಮಾತುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ. ಎಲ್ಲೋ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಬಾಡ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ತಿನ್ಬೇಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇದು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಊಟ ತನ್ನಿಚ್ಛೆ, ನೋಟ ಪರವಿಚ್ಛೆ ಅಂತ ಗಾದೆ. ಯಾವುದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದವೋ, ಯಾವುದು ತಿನ್ನಲು ಅರ್ಹವಾದದ್ದೋ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆಪದ್ ಧರ್ಮ. ಆಪದ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ಸಮಯ ಆದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ವೇದದಲ್ಲಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಮಾಗಂ ಸಮಷ್ಣೀಯಾತ್, ಮಾಂಸವನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಡ, ಮದ್ಯವನ್ನ ಕುಡಿಯಬೇಡ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಕೊಂದು ಅದರ ಮಾಂಸದಿಂದ ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ರಕ್ಷಣೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ನೀಚಕರವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಇದು ಬರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು. ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಅದ್ಯಾಕೆ ಅವನು ಮಾಂಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಗಸ್ತ್ಯರ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದು ಮೋಸ. ಕಡೆಗೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಾದ್ದ ಆದ್ರೆ ಮಾಂಸ ಅದಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಮಾಂಸ ತಿಂದ್ರೆ ಏನು ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ. ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಬೇಡ ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಅದು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಗೆ ಮಾಷ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದು ಆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆದು ತಿಂದ್ರೆ ಮಾಂಸದಷ್ಟೇ ಫಲ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಂಸದ ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನ ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಬೇರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೆಲವರದು. ಏನೇನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕೋ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಆಧಾರ ಇದೆಯೋ? ಮೂಲತಃ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನ ಬೇಯಿಸೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದೋ ತಾಮಸ ಪುರಾಣದ್ದೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ತಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೊಲದ ಮಾಂಸ ಅಂತ ತರ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೊಂದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಹೀನ. ಅದು ಮೂಲತಃ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ, ಅದು ಬರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾಂಸವನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ನಿಜವಾದಂತಹದ್ದು, ಮೂಲದಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹದ್ದು. ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ರುಚಿಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಇದು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಏನದು ತಿಂಡಿ ಮೇಳ, ಅದು ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದಾರೋ ಡೈನಿಂಗ್ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿಟ್ಟು 4 ತರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು, ಜಾಮೂನು, ಜಿಲೇಬಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸ್ವೀಟ್ಗಳು, ಮತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ನು, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ನು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ? ಬರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನೋ ಚಟ. ಅವ್ರೇನು ಶ್ರೋತ್ರಿಯರೋ ಅಶ್ರೋತ್ರಿಯರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪರಮ ಇದೆ ಪಾರುಳ್ಳ ಪಣ್ಣಿಂದ ಇದು ದೋಷ ಮೇಲೆ ಸಾಟಕ. ಅವ್ರವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾರು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾರು ಬಡ್ಸೋರು ಯಾರು, ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಿದ್ದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ನಾಲಿಗೆಯ ಚಟ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಈ ಜನರ ಬಯಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ರೂಢಿನಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು?
ಈಗ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ 4 ಇದು ಪಲ್ಯಗಳು, 2 ಗೊಜ್ಜು, ಸರಿ, ಪಾಯಸ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ಷಣಗಳು. ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಂತ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿಯೂ ಕೊಡೋದು. ಅದು ಇವರು ತಿಂದೆ ಇನ್ಯಾರಿಗಾರು ಕೊಟ್ರೆ ಆ ದೋಷಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ, ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವಿದೆಯಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಏನು ರವೆ ಉಂಡೆ, ಚಿತ್ತುಂಡೆ, ಸಜ್ಜಪ್ಪ, ತೆಂಗುಳ್ಳು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಅಡುಗೆ ನವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ 250, 300 ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೋ ಏನೋ ಹಾಕಿ ಅವನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಜನಗಳಿಗೆ ಬಾಯಿ ರುಚಿ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ? ಹೇಗೆ ರೂಢಿ ಮೇಲೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ತಿನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ, ರುಚಿ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ. ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಏನೋ ಪಿಜ್ಜಾನೋ ಮತ್ತೊಂದು, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು 2-3 ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದೋಸೆಯನ್ನು ತಂದಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ರು ನಿಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಫೋರ್ಕು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಚೂರ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಹಂದಿನೋ ಇದನ್ನ ಒಂದನ್ನ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಹುಲಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಂಗ್ ತಿನ್ನೋದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದು. ಏನ್ ಮಜಾ! ಬರೀ ಪಶು ವೃತ್ತಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳೆಲ್ಲ. ಈಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಹೋಗ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಸೀದಾ ನೇರವಾಗಿ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಂಸನ ಕಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ ಅವನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನ್ ಕೆಲ್ಸ? ತಿನ್ನೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ಒಂಚೂರು ಅದನ್ನ ಭೂತಯಜ್ಞ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದೇವಯಜ್ಞ, ಮನುಷ್ಯ ಯಜ್ಞ, ಹೀಗಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಇಂದ್ರ ಇವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹವಿಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಮ್ಮ ಇದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಂದ್ರ ಸಡನ್ನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಯ್ತು. ಅವ್ನು ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ತಿಂದನಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿತ್ತು ಆಪದ್ ಧರ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ. ಕಥೆ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು, ಅಗಸ್ತ್ಯನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರದಡುಗೆಯ ವಿಚಾರದೊಲೆಯಲಿ ಮಾಡು. ಸುಮ್ನೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೆ ಅಂತ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳಿದ ಪಂಚದುಷ್ಟಗಳು: ಆಕಾರ ದುಷ್ಟ, ವರ್ಣ ದುಷ್ಟ, ಆಶ್ರಯ ದುಷ್ಟ, ಕ್ಷೇತ್ರ ದುಷ್ಟ, ವಾಸನಾ ದುಷ್ಟ. ಆಕಾರ ದುಷ್ಟಗಳು ಪಡವಲಕಾಯಿ, ಹೀರೆಕಾಯಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. ವಾಸನಾ ದುಷ್ಟ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದು. ವರ್ಣ ದುಷ್ಟ ಬೀಟ್ರೂಟು, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇವುಗಳು. ಹೀಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುಷ್ಟ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ಸೊಪ್ಪು ಸದೆಗಳು. ಏನೋ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ, ಇವರು ಈ ಸೊಪ್ಪು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ, ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವೈತರಣಿ ನದಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರೇನೆ ಎಲ್ಲ, ಆ ಕೊಚ್ಚೆ ಇದರಿಂದ ಆ ಜಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ಸೊಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅದು ಆಶ್ರಯ ದುಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ? ಈಗ ದೇಶಿಕ ಪ್ರಬಂಧ ಆಹಾರ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅವರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಹಾರ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ, ಕಂಚಿಯ ವರದರಾಜ ಭಕ್ತರು ತನ್ನ ಸತ್ವಗುಣ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಿಂತ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ತಿನ್ನಿ. ಏನ್ ತಿಂತಿರೋ ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ. ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಒಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ. ಅವನೇನ್ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅವನು ತಿರುಪತಿಗೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೋ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆ ಏನ ಹೇಳಿದ ಪತ್ನಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡು ಆಹಾರವನ್ನ ಅಂತ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು. ಅವಳಿಗೆ ತರಕಾರಿ ತರೋದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ. ಅವಳೇನ್ ಮಾಡುದು, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಾಕೊಂಡಿದ್ದು.
ಸೀದಾ ಹೋದ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ತರಕಾರಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಗೊಂಬಂದ್ಲು, ಹಚ್ಚಿದ್ಲು, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಿದ್ರು. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಪಾಪ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಟ ಇವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಟ ತೆಗೆದು ಬ್ಯಾಗ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ ಹೊರಟ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಇವರು ಗಮನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಹೊರಟಿದ್ದಾಯ್ತು. ಒಂದೊಂದು 6 ಗಂಟೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನದಿ ತಿನ್ನೋ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ತೊರೆನೋ ಬಂತು. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಂಧ್ಯಾ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಕೈ ಕಾಲು ತಗೊಂಡು ಆಚಮನ ಮಾಡಿ ಜೋಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಟ. ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅವನ್ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಯಾಕೆ ಈ ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತು, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ. ಅವನ್ ತಿರುಪತಿ ಯಾತ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ 6 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಡೆದ್ ಬಂದ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದೊಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಬಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರು ನೋಡಿದ್ರು. ಅವನ್ ಬಂದ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನೀವು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಟ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಿ, ನೀವು ನನ್ಗೆ ಆಹಾರ ಬಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಬಂದ್ರಿ ಅಂತ. ಅವನ್ ಗಂಡ ಕೇಳ್ದ, ಏನೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಏನ್ ಮಾಡದೆ ಅಂತ. ಏನಿಲ್ರಿ, ಏನ್ ಬರೀ ಇದನ್ ಮಾಡೋದೆ, ಏನಾರು ಒಂಚೂರು ತರಕಾರಿ ಸೇರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಿತ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು, ತರಕಾರಿ ತಗೊಂಡೆ ಬಂದೆ ಹಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಜೆಂಟು ಗಡಿಬಿಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಕೇಳದೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅದನ್ನ ನೀನು ಹಚ್ಚಿ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಡಿಸ್ದೆ. ಆ ಕದ್ದು ತಂದ ತರಕಾರಿ ತಿಂದಿದ್ರಿಂದ ಇವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಬಂತು. ಆಹಾರ ಶುದ್ಧಂ ಸತ್ವ ಶುದ್ಧಿ ಅನ್ನಮಯಮ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ಮನಃ. ಇವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕದಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಚೋದನೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಹಾರದಿಂದ. ಸೊ ಏನ್ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಹಾರ ನಿಯಮ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೋಷ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ತಿಳಿದೇ ಇದ್ರು ದೋಷ ಮಿಲ್ಗೆ ಅಂಗ ಒಂದು ದೋಷ ಮಿಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ. ಸರಿ, ನೀವು ಏನು ತಿಳಿಯಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೆಂಕಿ ಸುಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಡಿ, ಸುಡಬಾರ್ದದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಲಾಜಿಕ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ? ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರೋನು, ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ದೋಷ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ನಿಯಮ ಹೇಳುವುದೇ ಬೇಡ, ಕೇಳುವುದು ಬೇಡ. ಇದೆಂತಹ ವಾದ, ಮೌಢ್ಯ ಅಲ್ವೇ? ಆದ್ರೆ ಜನ ಇದನ್ನ ಪಾಲಿಸೋದಕ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟು, ಆಪದ್ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ 1-2-3 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನ್ಸದ್, ನನಗಂತೂ ನೆನಪು. ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಚಾಕ್ರಾಯಣಿ ವೃತ್ತ ಅಂತ. ಚಾಕ್ರಾಯಣಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ. ಚಾಕ್ರಾಯಣಿ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಲು. ಎಂಜಲು ತಿಂದಂತ ಚಾಕ್ರಾಯಣಿ. ಯಾರ ಎಂಜಲು ತಿಂದ ಅವನು? ಎಂಜಲನ್ನ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಈಗ ಮಾಧ್ಯಾನಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚನ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಪ ಪುನಂತು ಪೃಥಿವೀಂ ಪೂತಾ ಪುನಾತು ಮಾ ಪುನಂತು ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪೂತಾ ಪುನಾತು ಮಾ ಯದುಚ್ಛಿಷ್ಟಂ ಅಭೋಜ್ಯಂ ಯದ್ವಾ ದುಶ್ಚರಿತಂ ಮಮ ಸರ್ವಂ ಪುನಂತು ಮಾಮಾಪಃ ಅಸತಾಂಚ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ ಗಸ್ವಾಹ. ಇದು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಾಶನ ಮಾಧ್ಯಾನಿಕದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ. ಪ್ರತಿದಿನ ಯದುಚ್ಛಿಷ್ಟಂ ಅಭೋಜ್ಯಂ, ತಿನ್ನಬಾರದನ್ನ ನಾನು ತಿಂದಿದ್ರೆ, ಯಾರ್ದಾರು ಎಂಜಲನ್ನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲ್ಲೇನೋ ತಿಂದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಲ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರದನ್ನ. ಅಪವಾದಗಳು ಬೇರೆ. ತಂದೆಯದನ್ನ ಮಗ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಗುರುವಿಂದು ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದು, ಪತಿಯದನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪತ್ನಿಯ ಎಂಜಲನ್ನ ಪತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಪತ್ನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗೆ ಪತಿಯನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಬಾರೋ ಹೋಗು ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಅವನ ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು.
ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವನು ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಆಯಸ್ಸನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಯುರ್ವೃದ್ಧಿ, ಆಯುಷ್ ಕರ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಆಯುಷ್ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ, ಪಂಚಮಿ, ಸಪ್ತಮಿ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ತಾರಾಬಲ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದು. ತಂದೆ ಮಗ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಾರದು ಇದನ್ನ ಆಯುಷ್ ಕರ್ಮವನ್ನ. ಹೇರ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಆಯುಷ್ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆಚರಣೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಅದರ ಫಲವೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪದ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕವಾದದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಇಬ್ರು ಎಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಊರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಊರಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ ತಡಿಯೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೆಂಡದ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು. ಗುರುಗಳು ಹೋದ್ರು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಅಂತ. ಅವ್ನ ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ದ, ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಡ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ನೀರಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡೋದ್ರು. ಗುರುಗಳು ತಗೊಂಡು ಹೆಂಡ ಕೊಡಿದ್ರು. ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಗುರುಗಳೇ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕುಡಿದ್ರೇನಂತೆ ಅಂತ ಎಲ್ರೂ ತಗೊಂಡ್ರು, ಕುಡಿದ್ರು. ಗುರುಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರು. 2-3 ದಿವಸ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದ್ 3 ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ದಾಹ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಮ್ಮಾರ ಕಬ್ಬಿಣ ತಟ್ಟಿ ಕಾಯಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವನು. ಅವನ ಕುಲುಮೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಅವನನ್ನು ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀರ್ಗಿರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಕಾಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಕರಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಿಗೆ ಅಂದ. ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನೇ ಕೊಡು ಅಂದ್ರು. ಅವನು ಇಕ್ಳ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಕೊಟ್ಟ. ಇವನು ತಗೊಂಡು ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣ ಕರಗಿದೆ ಕೆಂಪುಗೆ ತೆಗೆದು ಕುಡಿದ್ರು ಗುರುಗಳು. ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೆಂಡ ಕುಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಕುಡಿದ್ರು ಅಂತ, ಬೇರೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣನ ಅಂದ್ರು. ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೇನು? ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಮ್ನೆ ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರದ್ದು ಅವ್ರ ಪರಿಸರ ಸಂದರ್ಭ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಶಕ್ತಿಗಳು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ, ನಮ್ದು ಬೇರೆ. ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರೋರು ಚೆನ್ನಾಗ್ ತಿಂತಾರೆ, ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ವಿಶ್ವ ಆಗತ್ತೆ. ಅಗಮರ್ಷಣ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಶನಾದತಿ ಪಾನಾದ್ ಯಚ್ಚ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ ಆತ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅತಿಯಾಗಿ ಅಶನ ತಿಂದಿದ್ರೆ ನಾನು, ಅತಿ ಪಾನಾತ್ ಯಾವ್ದೋ ಜ್ಯೂಸೋ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಲೋಟ ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪಚಾರಗಳು. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ. ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ ಅಂತ. ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, 2 ಊಟವನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 ಊಟವನ್ನ ಒಂದೇ ಸಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿನೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ. ಹಾಗೇನೆ 24 ಗಂಟೆ ಏನು ತಿನ್ನದೇನು ಇರುವಂತ ಶಕ್ತಿನೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಇದೆ. ನಾವು ಹೆದರ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ BP ರೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಾಗತ್ತೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ತಿಂದೆ ಇದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮನಸ್ಥೈರ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜೋದು ಬೇಡ ಅಂತಿದೆ. ಒಂದು 20-30 ಸಲ ಏನೋ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪೂರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೋಪಿಸ್ಕೋಬಾರದು ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿಗಳು. ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏರ್ಪೇರ್ ಆಗೋದು, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು ತಿರುವಧ್ಯಯನ, ಪಿತೃಗಳನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗೋದು. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಅವರು ಬಡಿಸಿದ್ರು, ಸಜ್ಜಪ್ಪನೋ ರವೆ ಉಂಡೆನೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ 2-3 ತಿಂದು ಬಿಡೋದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ರಾತ್ರೌ ಕ್ಷುಣ್ಣ ಜಾಯೇತ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಸುವಾಗದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯದ್ಯದಭೀಪ್ಸಿತಂ ತತ್ತದಾನ್ನಾಯ ವಯಂ ಸಂರಕ್ಷಣೀಯ.
ರಾತ್ರೌ ಕ್ಷುಣ್ಣ ಜಾಯೇತ, ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅದನ್ನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಶಿಯಾಮಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಭೀಪ್ಸಿತವೋ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕರಿಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಧಿ ಅಲ್ಲ. ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಗಮರ್ಷಣ ಸುಖದಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಾಶನಾದತಿ ಪಾನಾದ್ಯಚ್ಚ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ ಆತೆ ತನ್ಮೇ ವರುಣೋ ರಾಜ ಪಾಣಿನ ಆಖ್ಯವಮರ್ಷತು ಸೋಹಮ ಪಾಪೋ ನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಮುಕ್ತ ಕಿಲ್ಪಿಷಃ ನಾಗಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠಮಾರುಹ್ಯ ಗಚ್ಚೇತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಲೋಕತಾಂ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಾಕು ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ದೊನ್ನೆ, ಇಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದನೇನೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ದೋಷ ಅದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹಸುವಾಗದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಿನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 4 ಸೆಟ್ ಜಪ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಈಟರ್ಸು, ಆ ವೈದಿಕ ಸಹಾಯ ಸಭೆ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ನೆನ್ನೆನು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಗುಡಾಣವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ, ತೇಜಸ್ಸೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಜಪ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸಿವಿಯರ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಶರೀರನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಈಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ. ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹಸುವಾಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಚೂರು ತಿನ್ನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಚೂರು ಕರಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕೊಳಂಬನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲೋ ಇನ್ಯಾವುದೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದೊಂದ್ ಚೂರು ತಿನ್ನಿ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಚಪಾತಿನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಇನ್ನೇನೋ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಯಜಮಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಶ್ರಾದ್ದ, ಅವನಿಗೂ ಅನ್ವಯ, ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾದದ್ದಿದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಹಸು ತಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಇದು ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಹಸಿವನ್ನು ತಡೆಯುವಂತದ್ದು. ಅನಶನಾದ್ ಮೃತ್ಯು ಏವ ವೇದದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ತಿನ್ನುದೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ, ಅನ್ನದಿಂದಾನೇ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಶರೀರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರೂಫು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ದ ಗುರುನ. ಗುರು ಪತ್ನಿನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಊಟ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಅವನಿಗೂ ಹೇಳ್ದ ಶಿಷ್ಯನ್ಗೆ, ನೋಡ ನೀನ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಸರಿ ಗುರುಗಳೇ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಊಟ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಹಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ಅವ್ನ ಮುಖ ಎಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರು ಗುರುಗಳು, ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ನೀವ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಹಸುವಾಯ್ತು, ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕರ್ಕೊಂಡೆ ಕುಡ್ದೆ ಅಂತ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಡ, ನೀರ್ ಕುಡಿತಾ ಇರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರು, ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗುರುಗಳ ಆಣತಿ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅವನ್ ಪಾಲಿಸುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದ ಹಸುಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ನೋಡುದಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಕದ ಹಾಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತ ಅವನಿಗೆ, ಕಣ್ ಬಿಡೋಕೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಬಂದ್ರು, ಏನೋ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಗುರುಗಳೇ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಊಟ ಬೇಡ ಅಂತ. ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹಸು ಹಾಲು ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಆ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮುರಿದೆ, ಹಾಲು ಬಂತು, ಅದು ಕುಡ್ದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನೀ ಎಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಿನ್ ಕಣ್ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ತಪಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರದ್ದಿದ್ದು, ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಪರಶುರಾಮ ತಾಯಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಗನೆ ಜಮದಗ್ನಿ ಹೇಳ್ದ, ಶಬಾಷ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಮಾತ ಕೇಳಿದ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀನು, ಏನ್ ಬೇಕು ಹೊರ ಅಂದ. ನಮ್ ತಾಯಿನ ಬದುಕ್ಸು ಅಂದ ಅವನು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ಜಮದಗ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪವರು, ಏನ್ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ತಲೆ ಕಡಿಸು ಅಂದಾಗ ತಾಯಿ ತಲೆ ಯಾರು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೇನೋ. ಅದೇ ತಂದೆಯ ಆಣತಿ ಮಾಡ್ದ, ತಂದೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ ಅವನು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅದು. ಎಲ್ರೂ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಸಾರಾಂಶ ಏನು? ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರ ತಗೋಬೇಕು, ಆಪದ್ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಂತೆ ಏನೋ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಪದ್ ಧರ್ಮ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ, ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮಗಳು. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ
ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಇವುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 50% ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100%. ಇದು ಆಪಧರ್ಮ. ಹಾಗಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಿಂದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ಬೇರೆ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ತಿಂದ್ರು ಅದು ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಬೇರೆ. ಹೀಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸತ್ವಗುಣ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಆಪಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆಚರಣೆಗಳು ಮಾಡಬಾರದು. ಅದು ಈ 141ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆಪಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಾಜನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣವನ್ನು ಹೊರತು ಇತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಂಡ ನೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಜಾಪಾಲವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಮತವನ್ನ ಭೀಷ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಇದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ಧನಂ ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋ ಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.